Hi student, today we discuss the next topic of application of derivative, that is increasing and decreasing function. First of all, what is increasing and decreasing function? First is increasing function. Suppose y is equal to f of x be a continuous function on the interval ab. Y is equal to f of x be a continuous function on interval ab. Now see the graph. This is xy plane, two-dimensional plane. This is origin, this is x axis, this is y axis. ठीक है. Now y is equal to f of x be a increasing function. Now like this, this is the y is equal to f of x function on the interval ab. This is point a and point b. This is the continuous function on the interval ab. Now consider the point x1 and x2 on this curve. Now corresponding value of x1 is f of x1 and x2 is f of x2. ठीक है. x1 ची corresponding value आली f of x1 आणि x2 ची f of x2. ठीक है. ab is the interval, x1 and x2 be the point, and this curve y is equal to f of x. Then x1 and x2 belongs to interval ab. If x1 is less than x2, x1 ची व्हॅल्यू काय आहे, लेस दॅन x2 आहे, x1 लेस दॅन x2, therefore now corresponding value of f of x1 is f of x1, that is f of x1 also less than f of x2. ठीक है. x1 less than x2, therefore f of x1 less than f of x2. This is the increasing function. This is the graph of increasing function. Simultaneously decreasing पण सांगते मी तुम्हाला. Decreasing function. This is the decreasing function. Now graph. This is xy plane, origin 0, x and y. आता डिक्रीजिंग फंक्शन आहे म्हणजे त्याचा ग्राफ असेल लाईक दॅट. दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x and interval ab. This is the a point, this is the b point, this is the ab interval. Now point x1, point x2. Now corresponding value is f of x1, f of x2. ठीक है. Now this is the decreasing function. हा ग्राफ कसा आहे, डिक्रीजिंग. हा कसा आहे, increasing. This is the decreasing. Now this is the interval ab, this is interval ab. Point x1 x2, x1 x2, corresponding value f of x1 f of x2. जर x1 is strictly less than काय आहे, x2 आहे, x1 less than काय आहे, x2, but that corresponding value is x1 ची ग्रेटर आहे, म्हणजेच f of x1 is greater than f of x2. म्हणजे त्याची करस्पॉन्डिंग x1 ची व्हॅल्यू कशी आहे, जास्त आहे f of x2 ची. जरी x1 पॉईंट लेस दॅन x2 असेल, बट करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन f of x2, and this is the decreasing function, and this is increasing function. x1 less than x2, then value is f of x1 less than f of x2, that is the decreasing function, increasing function, and that is the decreasing function. ठीक है. and this is the point x1. मग इन डेरिव्हेटिव्ह जर आपण कन्सिडर केला, हा पॉईंट समजा आपण x घेतला आणि याच्यात इन्क्रीमेंट म्हणजे हा पॉईंट काय येईल आपला x प्लस h. ठीक आहे. दिस इज द पॉईंट x plus h. This is the point x, this is the f of x plus h. हा f of x1 आहे, याची व्हॅल्यू आली f of x आणि याची करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू f of x plus h. इन डेरिव्हेटिव्ह आता आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. f of x1, f of x plus h, same as this is x, this is the increment x plus h. Now corresponding value f of x and this is f of x plus h. ओके. इन डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. नाउ दिस इज द कंटिन्युअस फंक्शन.
now f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. h is a increment, so h always positive. h काय असणार आहे, always positive असणार आहे. नंतर f of x plus h ची व्हॅल्यू f of x पेक्षा कशी आहे, लहान आहे, म्हणजे त्यांचा डिफरन्स पण काय येणार आहे, पॉझिटिव्ह. म्हणजे ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह अपॉन ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह, म्हणजे f डॅश x कसा असणार आहे तुमचा, f of x is positive means f dash x is greater than काय असणार आहे, 0. 0 पेक्षा कसा असणार आहे, तो मोठा असणार आहे. दॅट इज द f dash x greater than 0. म्हणजे हे फंक्शन जेव्हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह f dash x greater than 0 येत असेल तेव्हा ते फंक्शन, हा एक आपण पर्टिक्युलर पॉईंट घेतला होता x1 x2, पण जनरल जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल की फंक्शन हे इंक्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग, आणि बाय डेफिनेशन जनरल पॉईंट आपण x प्लस h घेतो, आणि जनरल पॉईंटला जर त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह हा ग्रेटर दॅन 0 येत असेल तेव्हा ते फंक्शन असतं इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक आहे, स्ट्रिक्टली किंवा ग्रेटर दॅन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ डॅश एक्स ग्रेटर दॅन 0 असेल तर ते फंक्शन काय असतं, इंक्रीजिंग फंक्शन. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. सेम ॲज नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. एच ऑलवेज पॉझिटिव्ह बिकॉज दिस इज द इंक्रीमेंट, नाउ एच इज पॉझिटिव्ह, h is positive, but value of f of x plus h is less than f of x1. म्हणजे f of x plus ची व्हॅल्यू f of x पेक्षा कशी आहे, लहान आहे. म्हणजे याचा डिफरन्स काय येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. म्हणजे याचं लिमिट काय येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. निगेटिव्ह म्हणजेच काय, f डॅश x लेस दॅन काय आलं, 0 आलं. आणि जेव्हा फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह हा लेस दॅन 0 असेल तेव्हा ते फंक्शन काय असतं, डिक्रीजिंग फंक्शन. दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन ॲज डिक्रीजिंग फंक्शन. आलं लक्षात. इंक्रीजिंग फंक्शन म्हणजे काय ते ग्राफने आपण बघितलं, x1 लेस दॅन x2, देन करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू f ऑफ x1 लेस दॅन f ऑफ x2. इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. f of x1 लेस दॅन x2, f of x1 ग्रेटर दॅन f of x2, दॅट इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग. त्यालाच आपण असंही म्हणू शकतो, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग किंवा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आणि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. दॅट इज द फंक्शन. अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ डॅश एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 असेल देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आणि लेस दॅन 0 असेल देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ठीक आहे, म्हणजे याच्यात 2 पॉईंट आता महत्त्वाचे आहेत जे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये यूज करायचे आहेत. पहिला पॉईंट लक्षात ठेवायचं, जर एफ डॅश एक्स किंवा एफ डॅश ए असेल, ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट दिला असेल, समजा एक्स इज इक्वल टू ए, तर एफ डॅश ए किंवा एफ डॅश एक्स किंवा एफ डॅश ए जर ग्रेटर दॅन 0 येत असेल देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. फंक्शन काय आलं, इंक्रीजिंग फंक्शन. म्हणजे एफ डॅश एक्स हा स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 येत असेल देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अँड सेकंड पॉईंट, एफ डॅश एक्स किंवा पर्टिक्युलर पॉईंट घेतला आपण एक्स इज इक्वल टू एला, एफ डॅश ए इज लेस दॅन 0 येत असेल देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. देन फंक्शन इज decreasing. Okay, f dash is greater than 0 then function is increasing, f dash x is less than 0 then function is decreasing. That is strictly किंवा monotonically increasing किंवा strictly increasing किंवा strictly decreasing.